हे गाइस, श्री एक्सीलेंस एकेडमी में तमारुं हार्दिक स्वागत है। हूँ पूजा, तमारी फिजिक्सनी मेंटोर। आजथी आपणे विज्ञाननी एक नवी यात्रा शरू करवा जई रह्या छीए। तेमां तमने बधाने खबर हशे कि सायन्सनी 3 स्ट्रीम पड़ती होय छे। तेमां केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आवतुं होय छे। तो आजथी आपणे फिजिक्स विषे चर्चा करीशुं, आगळ जोईशुं अने भौतिक यात्रा उपर जवाना छीए। हूँ तमारुं धोरण 9 नुं चेप्टर 8 गति लेवानी छुं, जेने इंग्लिशमां मोशन कहेवाय। गति एटले सौथी पहेला स्टार्ट करिए तो कि गति एटले शुं। तमारा मगजमां क्वेश्चन आवतो ज हशे कि गति एटले शुं। तो आपणे उदाहरण द्वारा समजीए कि गति एटले शुं। तो तमे बधाए पक्षीओने उड़ता तो जोया ज हशे, पछी तमे बधाए रस्ता उपर वाहनोने पण दौड़ता जोया हशे। हवे नानामां नानो एक एलिमेंट लई लो तो कि परमाणु, एमां जे अणु होय छे न्यूक्लियस, एना आजुबाजु शुं करता होय छे, इलेक्ट्रॉन गोल गोल फरता होय छे, ते वर्तुळाकार गति करता होय छे। पछी मोटामां मोटो एक एलिमेंट लई लईए, ब्रह्मांड। तेमां शुं होय छे तो कि सूरजनी आसपास ग्रहो जे होय छे ते पण गति करता होय छे। आ बधा शुं थया, गतिना उदाहरण। हवे आ तो जोई लीधुं कि गतिना उदाहरण आ छे। हवे गतिना प्रकार पड़ता होय छे, तेमां 2 प्रकार पड़ता होय छे। तो कि प्रत्यक्ष गति अने बीजी एक पड़ती होय छे ते छे अप्रत्यक्ष गति। आ गतिना 2 प्रकार पड़ता होय छे। एमां जोईशुं आपणे प्रत्यक्ष गति एटले शुं। प्रत्यक्ष गति एटले जेने तमे पोतानी नरी आंखे जे गति थती तमे जोई शकशो तेने कहेवाशे प्रत्यक्ष गति। मैं हमणां ज उदाहरण आप्युं कि तमे उड़ता पक्षीओ जोई शकशो। अथवा बीजुं एक उदाहरण हालना हाल लई लईए ने, तमे बेठा छो, तमारी फेमिलीमां मेम्बरमां ज कोई जोई लो ने, तमारा भाई के तमारा मम्मी पप्पा कोई बी अत्यारे जोई लो कि तमारी मम्मी रसोडामांथी लिविंग रूममां आई हशे, तो ए शुं कर्युं, एने गति करी कहेवाय। तमे एने जोई शकशो तो ए शुं थशे, नरी आंखे जे गति तमे जोई शकशो तेने कहेवाय प्रत्यक्ष गति। अहींया आपणे लखीए तो कि पक्षीओनुं उड़वुं अथवा तो रस्ता पर वाहनोनुं चालवुं। जे वस्तु जे गति आपणे नरी आंखे जोई सकता होईए तेने कहेवाय प्रत्यक्ष गति। हवे मैडम अप्रत्यक्ष गति एटले शुं? तो कि अप्रत्यक्ष गति में एवुं थशे कि जेने तमे नरी आंखे नहीं जोई सको एवी गति। उदाहरण लईए तो कि हवानी गति। हवे हवानी गति में एवुं थशे कि तमे हवानी गति नहीं जोई सको, पण तेनुं जे रिजल्टंट आवतुं हशे अथवा एनी जे इफेक्ट जोवा मळती हशे ने ए तमे महसूस करी शकशो अथवा तो जोई शकशो। बीजुं एक उदाहरण लईए तो कि तमने बधाने खबर हशे कि आपणा अंदर लोहीनुं वहन हमेश माटे चालतुं ज होय छे। तो तमे ए रुधिरनुं वहन तमे जोई नथी सकता, पण तमने जीववा माटे रुधिरनुं वहन जरूरी ज होय छे। तो ए पण एक अप्रत्यक्ष गतिनुं उदाहरण थशे। अप्रत्यक्ष गतिमां शुं आवशे तो कि हवानी गति अथवा रुधिरनुं भ्रमण। आ शुं थशे, अप्रत्यक्ष गतिना उदाहरण थशे। हवे गतिनी साइंटिफिक व्याख्या तमे कई रीते आपी शकशो ए आपणे थोडुं जोईए। हवे मैडम आ तो गतिना उदाहरण तो थई गया, पण तमे व्याख्या तो समजाई ज नथी। व्याख्या जोई लईए तो तमारी बुकमां आपेली छे ए प्रमाणे पहेला व्याख्या जोईए, पछी एने समजवानो प्रयास करीए। बुकमां ए रीते आप्युं छे कि गति एटले ज्यारे कोई पदार्थ, आ पदार्थ लई लईए, आ पदार्थे અહીંથી मारा आ बीजा हेन्डमां शुं कर्युं, गति करी। अथवा धारी लईए कि आ कोई बस छे, ए बसे आ जग्याएथी आ जग्याए शुं कर्युं, गति करी। पण शुं करशे, समयनी सापेक्षमां गति करशे अने शुं थशे, एनुं स्थान पण बदलाशे। ए शुं थशे, गति थई कहेवाशे। आपणे पहेला व्याख्या लखी दईए। ज्यारे कोई पदार्थ समयनी सापेक्षे पोतानुं स्थान बदलावतो होय तेने शुं कहेवाय, गति थई कहेवाय। हवे एक बीजું उदाहरण लई लईए। गतिनुं स्थान कई रीते बदलातुं होय छे, समयनी सापेक्षमां, समयनी साथे। तमारा ज घरे तमे जोई लो, तमारी मम्मी रसोडामांथी, हमणां मैं कीधुं कि रसोडामांथी लिविंग रूममां आवी, मतलब धारी लो कि रसोडामां ए 12 ने 1 हती, 12 ने 1। हवे 12 ने 2 लिविंग रूममां आई गई, मतलब शुं थयुं, समय पण बदलायो, समयनी साथे मम्मीनुं स्थान पण बदलाई गयुं ने, એટલે શું થયું કહેવાય, તે મમ્મીની ગતિ થઈ કહેવાય। એટલે સમયની સાપેક્ષમાં જે મમ્મીએ પોતાનું સ્થાન બદલ્યું
સમયની સાપેક્ષે મમ્મીએ પોતાનું સ્થાન બદલ્યું તેને શું કહેવાય? ગતિ થઈ કહેવાય. હવે એક બીજી ટર્મિનોલોજી અહીંયા એડ થશે, તે છે અવલોકનકાર. અવલોકનકાર ગતિને કઈ પરિસ્થિતિમાંથી તેનું ઓબ્ઝર્વેશન કરી રહ્યો છે તેના ઉપર ગતિનો ભાર રહેલો છે. હવે અહીંયા જોઈ લો, એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો કે અહીંયા એક બસ સ્ટેન્ડ છે. આ બસ સ્ટેન્ડ છે. ઓકે, અહીંયા બસ ઊભી છે. બસ સ્ટેન્ડમાં અહીંયા બસ ઊભી છે. અહીંયા 2 સીટ અહીંયા બાજુમાં છે. અહીંયા હું બેઠી છું અને અહીંયા રાજ સર બેઠા છે. અહીંયા બહાર ફેઝલ સર ઊભા છે. શું કરે છે? હાય. ઓકે, ધેન બસ અત્યારે શું છે? સ્થિર છે. સ્થિર અવસ્થામાં છે, મતલબ ડ્રાઈવરે હજુ બસની શરૂઆત કરી નથી. મતલબ બસ પણ સ્થિર છે, અંદર બેઠેલા મુસાફર મતલબ હું અને રાજ સર પણ શું છે? સ્થિર અવસ્થામાં છીએ. ઓકે, હવે જ્યારે ડ્રાઈવર છે એ શું કરે છે? બસની શરૂઆત કરી દે છે. મતલબ શું થયું? બસની ગતિ થઈ, બસે પોતાનું સ્થાન પણ બદલ્યું. એટલે ફેઝલ સર જે બહાર ઊભા છે એમને શું લાગશે? બસ પણ ગતિની અવસ્થામાં લાગશે. બસની અંદર જે મુસાફર બેઠા છે એ કોણ છે? હું અને રાજ સર. એ પણ એમને શું લાગશે? ગતિની અવસ્થામાં લાગશે. પણ શું થશે? અહીંયા હું મારી બાજુમાં જોઈશ ને રાજ સરને, મને એ આગળ જતા નહીં લાગે, એ પણ મારી સાથે સાથે જ ગતિ કરતા હશે એવું લાગશે મને. કેમ? કેમ કે હું પણ ગતિમાં છું, એ પણ ગતિમાં છે. મતલબ સ્ટેટમેન્ટ એવું બનશે કે અવલોકનકાર તેને કઈ પરિસ્થિતિમાંથી ચેક કરતા હશે ને એ પ્રમાણે એનું ગતિનું માપદંડ નક્કી થતું હશે. મતલબ કોઈ એક વ્યક્તિ માટે એ વસ્તુ ગતિમાન અવસ્થામાં હશે, જ્યારે બીજી વ્યક્તિ માટે એ જ વસ્તુ સ્થિર અવસ્થામાં છે તેમ કહી શકાય. હવે આપણે આગળના જે ચેપ્ટરમાં શું ઇન્વોલ્વ કરીશું તેમાં આવશે સુરેખ પથ ઉપર ગતિ. ગતિના જે પ્રકાર પડતા હોય છે તેમાં સુરેખ પથ ઉપર ગતિ તેમજ વર્તુળાકાર માર્ગે જે ગતિ થતી હોય છે, મેં તમને પહેલાં જ ઉદાહરણમાં સમજાવ્યું હતું કે ન્યુક્લિયસ છે એની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય છે, તે શું છે? વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ થતી હોય છે, તે આપણે જોઈશું. તેમજ ગતિનું આલેખમાં નિરૂપણ થતું હોય છે તે સમજીશું આગળ ચેપ્ટરમાં. ઓકે, ધન્યવાદ. પ્લીઝ વિડીયો લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લાઈક એન્ડ શેર, અને તમને કોઈ બી ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો અમને. હે ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ. તો કેમ છો તમે બધા? આઈ હોપ તમે બધા ઘરે મજામાં જ હશો અને દરરોજના જેમ સુપર કૂલ હશો, સુપર ઓસમ હશો. ઠીક છે, બહુ સરસ. તો શ્રી એક્સલન્સ એકેડમીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું રાજ ત્રિવેદી, તમારો બાયોલોજીનો મેન્ટોર, અને આજે લઈને આવી ગયો છું ધોરણ 9નું જે આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, કોષવાળું હતું ને ચેપ્ટર, ફંડામેન્ટલ યુનિટ વાળું. તો એનો જે પાર્ટ 2 છે, આગળનું થોડું ભણવાનું છે, કંઈક નવું શીખવાનું છે. ફરીથી તમારા સામે મસ્ત રીતે લઈને આવી ગયો છું. તો સીટ બેલ્ટ જરા ટાઈટલી બાંધી દેજો, કારણ કે બહુ મજા આવવાની છે આ સફરમાં મારા જોડે. ઓકે જી, તો બેસિકલી આપણે ગયા લેક્ચરમાં થોડું પ્રસ્તાવના જોઈ ગયા હતા, અને પછી એક આ ક્વેશ્ચન થોડું જોઈ ગયા હતા કે વૈજ્ઞાનિકોનો શું ફાળો હતો. ઠીક છે, તો આજે હું ભણાવવા જાઉં છું. જે ભણાવવાનું છે મારે એ છે, એક જ મિનિટ, હા મને જોઈ લેવા દો કેમેરો શું છે. ઓકે જી, રેડી છે કેમેરો. ઓકે, હા, આગળનું થોડું શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જોઈએ કે જે તમારો કોષ હોય છે એની સંખ્યાને આધારે 2 પ્રકારના સજીવો તમને આ પૃથ્વી ઉપર જોવા મળી જશે. જુઓ ને જરા, જે કોષ હોય છે, સજીવમાં કેટલી સંખ્યામાં કોષ રહેલા હોય છે એ પ્રમાણે એના આધારે સજીવનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે કોષની સંખ્યાને આધારે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કઈ રીતે થાય છે. જુઓ જરા, જોવા જઈએ તો પહેલાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કેટલાક હોય છે એને કહેવાય છે યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સ. શું કહેવાય છે? યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ. હવે સમજો, આ જે યુનિ છે આ યુનિ જે છે, આ યુનિનો મિનિંગ થાય છે એક. આ યુનિનો મિનિંગ શું થાય છે? એક. ઓકે, અને જે આ સેલ્યુલર વર્ડ છે, સેલ્યુલર, એનો મિનિંગ થાય છે, એનો જે અર્થ થાય છે એ થાય છે કોષ, અથવા એને કહેવાય કોષીય. સમજો અહીંયા, આ જે સેલ્યુલર છે એનો અર્થ થાય છે કોષ. ઠીક છે, અથવા એને કહેવાય કોષીય.
ઠીક છે. તો યુનિસેલ્યુલરનો અર્થ શું થયો ગુજરાતીમાં સરજી? તો બેટાજી યુનિસેલ્યુલરનો અર્થ થાય છે ગુજરાતીમાં એક કોષીય, અને ઓર્ગેનિઝમનો અર્થ થાય છે સજીવો. એક કોષીય સજીવો. એક કોષીય સજીવ કોને કહેવાય બેટાજી? એવા સજીવો જે માત્ર ને માત્ર એક જ કોષના બનેલા હોય. એવા સજીવો જે માત્ર ને માત્ર એક જ કોષના બનેલા હોય તો એવા સજીવોને કહેવામાં આવે છે એક કોષીય સજીવો. ઓકે જી, ધ્યાન અહીંયા રાખજો. જે સજીવો માત્ર ને માત્ર કેટલા? એક જ કોષના બનેલા હોય. સમજો અહીંયા, એક જ કોષના બનેલા હોય એટલે કે એમના બંધારણમાં માત્ર એક જ કોષ આવેલો હોય તો એવા સજીવોને કહેવામાં આવે છે, શું કહેવાય છે એને? એક કોષીય સજીવો. ઓકે જી, બહુ સરસ. ક્લિયર છો? બહુ સરસ. હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એક કોષીય સજીવોના ઉદાહરણ કયા કયા છે, એના કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ, એક કોષીય સજીવોમાં આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો તમને ખબર છે, તમારા હોટ ફેવરેટ ઉદાહરણોમાં તમે એક તો તમારું અમીબાનો સમાવેશ થઈ જશે. અમીબા. ઓકે. એના પછી આવશે તમારું પેરામિશિયમ. ઠીક છે. એના પછી આવશે તમારી ક્લેમિડોમોનાસ નામની લીલ. યાદ રાખજો લીલનું નામ, ક્લેમિડોમોનાસ. ઓકે, ક્લેમિડોમોનાસ નામની લીલ આવશે. ઠીક છે. આ લીલ છે, અમીબા એક કોષીય પ્રાણી છે. ક્લેમિડોમોનાસ એ એક કોષીય લીલ છે. હવે જે હું વસ્તુ કહેવા જાઉં છું એ છે વેરી 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 મોસ્ટ આઈએમપી. તમારી એક ફૂગ છે જેનું નામ છે યીસ્ટ. શું નામ છે? ફૂગ છે જેનું નામ છે યીસ્ટ. તો આ જે યીસ્ટ નામની ફૂગ છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એક કોષીય સજીવોમાં, યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમમાં આ યીસ્ટ ફૂગનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો બેટાજી, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે જી, આ વસ્તુ અહીંયા તમે આટલે સુધી તો પહેલાં ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ. જુઓ, ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ, યુનિ એટલે એક, સેલ્યુલર એટલે કોષ અથવા એને કહેવાય કોષીય. એક કોષીય સજીવો. કેમ એક કોષીય કીધા એને સરજ? તો સરજી એને એટલા માટે એક કોષીય કીધા છે કારણ કે એ માત્ર એક જ કોષના બનેલા છે. ઠીક છે. હવે બીજું શું છે? એમના એક્ઝામ્પલ મેં યાદ રાખવાના છે. ફાઉન્ડેશન કોર્સ ચાલે છે એટલે હું તમને કહું છું જોડે જોડે કે એમના એક્ઝામ્પલમાં તમે છે અમીબા છે, પેરામિશિયમ છે, ક્લેમાઇડોમોનાસ નામની લીલ છે, યીસ્ટ નામની ફૂગ છે. બરાબર. તો આ અમુક જે એક્ઝામ્પલ છે એ એમના બહુ જ હોટ ફેવરેટ ઉદાહરણો છે. બરાબર. હવે આ એક કોષીય સજીવોમાં થાય છે શું? સમજો. સમજી લો કે આ હું એક અમીબાનો કોષ દોરું છું. ઓકે, આ હું શું દોરું છું બેટાજી? અમીબાનો કોષ ડ્રો કર્યો મેં અહીંયા. આ અમીબાનો કોષ છે. તમને અને મને બંનેને ખબર છે કે જે અમીબા હોય છે એ અનિયમિત આકારની હોય છે. બરાબર ને? એટલે અહીંયા એનો આકાર મેં અનિયમિત બતાવ્યો છે. ઓકે જી, બહુ સરસ. હવે સમજી લો, અમીબા એ એક કોષીય પ્રાણી છે. શું છે બેટાજી? અમીબા એ એક કોષીય પ્રાણી છે. હવે સમજો આ એક કોષીયમાં થાય છે શું? કઈ રીતે ક્રિયાઓ થાય છે? આ એક જ કોષ એ જીવન જીવવા માટેની દરેક ક્રિયાઓ કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. યાદ રાખજો, અમીબાનો આ એક જ કોષ એ જીવન જીવવા માટેની દરેક ક્રિયાઓ કરવા માટે શું છે? સમર્થ છે, સક્ષમ છે. સર કઈ રીતે? તમે અમને એ સમજાવો. તો બેટાજી ધ્યાન અહીંયા રાખજો, આપણે હું તમને સમજાવું. કોઈ પણ સજીવને જો જીવંત રહેવું હોય તો પહેલાં તો એને પોષણની જરૂર પડે. પોષણ એટલે શું? કે જે ખોરાક છે એને આપણી શરીરની અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયા. ઠીક છે, એને કહેવામાં આવે છે પોષણ. આ એક દેશી ભાષામાં મેં તમને કહ્યું. ઠીક છે. હવે જ્યારે તમે પોષણ લો છો, જ્યારે તમે ખોરાક લો છો ત્યારે તરત જ એમાંથી તમને શક્તિ પ્રાપ્ત ના થઈ જાય, હે ને? એનું પાચન થવું પડે. એનું પાચન થાય યોગ્ય ઉત્સેચકોની મદદથી. ઠીક છે. ત્યારબાદ શું થાય? શ્વસનની ક્રિયા થાય. શ્વસનની ક્રિયા દરમિયાન આ જે તમારો પાચિત ખોરાક છે એનું હજુ વધારે સરળ સ્વરૂપમાં એનું રૂપાંતરણ થાય. ત્યાર પછી જે કણાભ સૂત્ર છે, જે તમારું પાવર હાઉસ છે, એમાંથી એટીપી પ્રોડક્શન થશે. એટીપી શું થશે? નિર્માણ થશે. તો એટ લાસ્ટ તમને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો
તો આવી ઘણી બધી ક્રિયાઓ થવી જોઈએ શરીરમાં, રુધિરનું વહન થતું હોવું જોઈએ. આપણી વાત કરું છું. બહુકોષીય સજીવમાં જુઓ ને, પાચન થાય છે, શ્વસન થાય છે, ઉત્સર્જન થાય છે. ઠીક છે, ઉત્સર્જન પણ અગત્યનું છે. કેમ ઉત્સેચન અગત્યનું છે ઉત્સર્જન? એટલા માટે કારણ કે ઉત્સર્જનમાં શું થાય કે આપણા શરીરનો જે હાનિકારક કચરો છે એને બહાર નીકાળવામાં આવે. ઠીક છે, હે ને? કચરો જે હોય છે તમારે, હે ને, સ્વચ્છ ભારત મિશન અત્યારે આપણા PM સાહેબે સ્ટાર્ટ કરેલું જ છે ઘણા બધા વર્ષોથી, હે ને, મોદી સરે. તો એમને શું કીધું છે કે ભાઈ સ્વચ્છતા પહેલી રાખવી જોઈએ. ઠીક છે, એટલે પેલી સવારમાં પેલી ગાડી આવે છે, ખબર છે ને, એમાં ગીત વાગતું હોય છે, ગાડીવાલા આયા ઘર સે કચરા નિકાલ. તો અહીંયા પણ એવું જ હોય છે. આ એક પ્રકારની આપણા ગાડી જ છે અને એમાં જે આપણે ખાઈએ છીએ એ ખાવાથી જે ખોરાકનું પાચન થતું નથી, તો એ આપણા શરીર માટે કેવો હોય છે? હાનિકારક હોય છે બેટાજી. ઓકે, તો એને આ જે સજીવ નામની જે ગાડી છે, આ શરીર નામની જે ગાડી છે, એમાંથી શું કરવું પડે? બહાર નીકાળવો પડે. તો એ ઉત્સર્જનની ક્રિયાથી થાય. હવે સમજો કે આ અમીબા એક જ કોષીય પ્રાણી છે, એટલે આ એક જ કોષ એ એમાં પોષણનું પણ કાર્ય કરશે. સમજો મારી વાતને, પોષણનું પણ કાર્ય કરશે એટલે ખોરાક એ બહારથી લેશે. ઠીક છે, પછી પાચનનું પણ કાર્ય એક જ કોષ કરશે, એ જ કોષ પાચનનું કાર્ય કરશે, હે ને? આપણામાં તો શું હોય? પાચન તંત્ર જોવા મળે છે, હે ને? જઠર, હે, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, આવા બધા પાચન તંત્રો હોય છે. એમાં પણ યોગ્ય ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે જેના વડે ખોરાકનું પાચન થાય છે. પણ અહીંયા તો એક જ કોષ છે, અહીંયા તો કોઈ તંત્ર પેદા થવાનો સવાલ જ નથી ઊભો થતો ને બેટાજી. તો પોષણ પણ આ એક કોષ કરે છે, શ્વસન પણ, પાચન પણ એક કોષ કરે છે, આર્યો શ્વસન પણ આ એક જ કોષ કરે છે. ઠીક છે, પછી ઉત્સર્જન પણ આ એક કોષ કરે છે અને પ્રજનનની ક્રિયા પણ આ એક જ કોષ કરે છે. એટલે કે જીવન જીવવા માટેની જેટલી જરૂરી ક્રિયાઓ છે એ દરેક ક્રિયા માત્ર આ એક જ કોષ કરવા માટે સક્ષમ છે. પરિણામે આપણે એક કોષીય સજીવમાં આર્ય જે એક જ કોષ છે એ સંપૂર્ણ કોષ તરીકે વર્તે છે. શેના તરીકે વર્તે છે બેટાજી? આ એક જ કોષને આપણે એક બીજું નામ આપીશું. આ એક જ કોષને કહીશું આપણે સંપૂર્ણ કોષ. ઓકે, એક જ કોષ છે જે બધું જ કાર્ય કરવા માટે શું છે? સક્ષમ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે તમારી જોઈ લો ને, તમારા ઘરે, ઠીક છે, તમારા મમ્મી જમવાનું બનાવે છે. ઠીક છે, કામવાળી છે એ વાસણ કરે છે, બીજા એક કામવાળી છે એ કપડાં ધોવે છે. ઠીક છે, પપ્પા છે એ ઓફિસ જાય છે, હે ને? આવું બધું હોય છે. હવે સમજી લો કે એના જગ્યાએ એક જ માણસ એવો લાઈન ઊભો કરી દો જે ઓફિસ પણ જાય છે, જે ખાવાનું પણ બનાવે છે, જે કચરા પણ વાળે છે, કપડાં પણ ધોવે છે, વાસણ પણ ધોવે છે. એટલે ઘરનું આખું એક જ કામ, આખા ઘરનું કામ એક જ વ્યક્તિ સંભાળે છે. તો એને આપણે સંપૂર્ણ કહી શકીએ કે ના કહી શકીએ? કારણ કે એ બધામાં પરફેક્ટ છે, દરેક કામ કરવામાં એ શું છે? પરફેક્ટ છે. તો અહીંયા પણ એવું જ છે. અહીંયા આટલી બધી જે ક્રિયાઓ થઈ રહી છે જીવન જીવવા માટેની જરૂરી ક્રિયાઓ બેટાજી, એ દરેક ક્રિયા આ એક જ કોષ કરવા માટે સક્ષમ છે. એના જોડે તાકાત છે, એ હલ્ક છે, એ જ આયર્નમેન છે, એ જ થોર છે. માટે એને સંપૂર્ણ કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન ઊભો થાય કે સરજી આ પ્રજનન કઈ રીતે કરતા હશે? તો વિભાજનની પદ્ધતિ બેટાજી યાદ રાખજો. પદ્ધતિ જે છે એનું નામ છે વિભાજન. આ વિભાજનની જે પદ્ધતિ છે, આ વિભાજનની પદ્ધતિ દ્વારા શું કરે છે? બે સરખા ભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે અને પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે. યાદ રાખજો, વિભાજન. તો આ થઈ ગયું તમારું એક કોષીય સજીવો. ઓકે, ક્લિયર છો? બહુ સરસ બેટા. હવે આગળ શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ, જેમ એક કોષીય સજીવની વાત કરી એમાં આપણે જોઈ ગયા કે એક જ કોષના બનેલા હોય એવા સજીવને કહેવામાં આવે છે એક કોષીય સજીવો. હવે આગળ જોઈએ, જુઓ જરા, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે વાત કરીએ, ઓકે, બ્લેક માર્કરથી લખીશું. વાત કરીએ આપણે મલ્ટી સેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ. ઠીક છે, ઓકે જી, ધ્યાન અહીંયા રાખો, મલ્ટી સેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ. હવે અહીંયા જે શબ્દ છે આર્યો એને જરા જુઓ. મલ્ટી એટલે શું? ઘણા બધા. શું થાય બેટાજી? ઘણા બધા. અથવા એને કહેવાય તો બહુ, અથવા એને કહેવાય વધારે. ઓકે, હજી પણ ઘણા બધા સમાનાર્થી આના મળી શકશે તમને. સેલ્યુલરનો મિનિંગ તો તમને ખબર જ છે, કોષીય, કોષ. ઓકે જી, યાદ રાખો, આ જે સેલ્યુલર છે
જે સેલ્યુલર છે એનો મિનિંગ થાય છે કોષીય અથવા કોષ, હે ને? તો મલ્ટી સેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ એટલે સજીવો. તો શું કહે છે? ઘણા બધા કોષોના બનેલા હોય એવા સજીવોને કહેવામાં આવે છે બહુકોષીય સજીવો. ફરીથી વ્યાખ્યાને જોઈ લઈએ એકવાર. તમારી બુક શું કહે છે કે બે કરતાં વધારે કોષોના બનેલા, બે કરતાં વધારે કોષોના શું બેટાજી? બનેલા. તો એવા જે સજીવો હોય છે એને કહેવામાં આવે છે તમારા બહુકોષીય સજીવો. યાદ રાખજો હો બેટાજી. જે સજીવોના બંધારણમાં બે અથવા બે કરતાં વધારે કોષો આવેલા હોય તો એને કહેવામાં આવે છે બહુકોષીય સજીવો. હવે એક્ઝામ્પલ શું થશે આના એક્ઝામ્પલ શું થશે બેટાજી? તો આના એક્ઝામ્પલમાં આવશે પહેલાં તો તમારા પ્રાણીઓ આવી જશે. ઓકે, પ્રાણીઓ છે ને બહુકોષીય હોય છે, તમને ખબર છે. એના પછી તમારી વનસ્પતિઓ આવી જશે. જુઓ તો જરા, વનસ્પતિઓ આવશે. ઓકે, હવે આવશે ફૂગ. તમારી જે ફૂગ હોય છે મોટાભાગની જે ફૂગ હોય છે એ પણ બહુકોષીય સજીવોમાં જ આવે છે. પરંતુ આગળ આપણે ભણ્યા એક કોષીય સજીવમાં ત્યાં એક ફૂગ આવતી હતી જેનું નામ હતું યીસ્ટ. અને એ યીસ્ટ છે એ એક કોષીય ફૂગ છે, એ અપવાદ છે. એટલે એટલા માટે મેં તમને ત્યાં કીધું હતું કે એ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો, મગજમાં ફિટ કરી લેજો. ઓકે, કેમ? હવે ખબર પડી ને, કારણ કે બહુકોષીય સજીવના એક્ઝામ્પલમાં પણ ફૂગ આવે છે. ઓકે જી, તો આ થઈ ગયા તમારા એક્ઝામ્પલ્સ. બરાબર છે. તો હવે થાય છે શું કે બહુકોષીય સજીવમાં જીવન જીવવા માટેની જેટલી ક્રિયાઓ કરવાની હોય ને, હે ને, આપણે જોઈ ગયા ક્રિયાઓ પોષણ છે, શ્વસન છે, પાચન છે, ઉત્સર્જન છે, પ્રજનન છે, હે ને, આવી ઘણી બધી જે જીવન જીવવા માટેની ક્રિયાઓ કરવી પડે એ અહીંયા એક કોષ દ્વારા નથી થઈ શકતી. અહીંયા ઘણા બધા કોષો ભેગા મળીને પેશીની રચના કરશે. ઘણી બધી આવી પેશીઓ ભેગી મળીને એક અંગની રચના કરશે. અંગો ભેગા મળીને આખું એક અંગતંત્ર બનાવશે. એક અંગતંત્ર ભેગું મળીને આખા સમગ્ર એક સજીવ દેહનું નિર્માણ કરી દેશે. ઠીક છે? જેમ કે એક કોષ હોય છે, એ કોષો ભેગા મળીને પેશી બનાવે છે. એ પેશી ભેગા મળીને મારા આંખ નામના અંગનું નિર્માણ કરે છે. હવે જે અંગ હશે અને એ અંગના જે પર્ટિક્યુલર કોષો હશે, કોષો અને પેશીઓ હશે, એ એક ચોક્કસ કાર્ય સાથે જ સંકળાયેલા હશે. સમજો એક્ઝામ્પલ તરીકે મારા આંખના જે કોષો છે એ માત્ર જોવાનું કાર્ય જ કરશે, એ ક્યારે ખાવાનું કાર્ય નહીં કરે. ઓકે જી. મારા નાકના જે કોષ છે, એટલે મારું નાક જે અંગ છે એ સુગંધની ક્રિયા, ઘ્રાણ સંવેદના, હે ને, સુગંધ દુર્ગંધ એને તપાસશે. ઠીક છે? ઓકે, એ જોવાનું કામ નહીં કરી શકે. એમ સજીવમાં શું હોય છે, મનુષ્યમાં કેવું હોય છે, પ્રાણીઓમાં, કે જે ચોક્કસ પ્રકારના અંગો હોય છે એક ચોક્કસ પ્રકારના કાર્ય સાથે જ સંકળાયેલા હોય છે બેટાજી. જેમ કે તમારું જઠર છે, એનું કામ શું છે? પાચન જ કરવાનું કામ છે. ઓકે જી, એ ખાઈ નહીં શકે. એવી જ રીતે તમારું હૃદય છે, તો હૃદયનું કામ શું છે કે ભાઈ સમગ્ર શરીરમાં તમારા રુધિરનું શું થવું જોઈએ? પરિવહન થવું જોઈએ. તો એ કામ હૃદય સંભાળશે. તમારા મગજનું કામ શું છે કે તમને તરત સંદેશો મોકલશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે કોઈ ગરમ વસ્તુને અડકી જાઓ તો કેવો તરત હાથ લઈ લો છો? પગમાં કાંટો વાગે તો કેવો હાથ સીધો પગમાં જતો રહે છે? હા, તો એ જે ચેતાઓનું વહન દ્વારા સંદેશો મગજને મોકલે છે. મગજ ઓર્ડર આપે છે કે ભાઈ હાથ લઈ લે અથવા એ કાંટો નીકાળી દે તું. તો આ વસ્તુ એ બહુકોષીય સજીવમાં જોવા મળી જશે, હે ને. એટલે બહુકોષીય સજીવમાં એક કોષે સમગ્ર સજીવને જીવવા માટેની દરેક ક્રિયાઓ કરી શકવા માટે સક્ષમ હોતો નથી બેટા. હા, પરંતુ બહુકોષીય સજીવોનું નિર્માણ તો એક જ કોષમાંથી થાય છે, જેનું નામ શું હતું? યુગ્મનજ ફલિતાંડ, જે આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા. ઠીક છે? હવે થશે શું કે જેટલા પણ સજીવો હોય, ઓકે, એ સજીવો કોષ વિભાજનની ક્રિયા દ્વારા શું કરે છે? નવા કોષોનું સર્જન કરે છે. મે બી મેં સમજાવ્યું નથી સમજાવ્યું, આઈ ડોન્ટ નો, મને યાદ નથી બેટાજી, પણ ફરીથી એકવાર સમજી લઈએ કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. 11 સાયન્સમાં ચેપ્ટર નંબર 10 છે કોષ અને કોષ વિભાજન. એમાં આ કન્સેપ્ટ આવે છે, તો હું થોડો તમને સમજાવી દઉં, પછી આપણે ત્યાં થોડું ડીપમાં ભણીશું. ઓકે જી, ધ્યાન અહીંયા રાખો. સમજી લો કે આ એક કોષ છે. આ જે કોષ છે,
આ કોષ શું કરે છે? આ કોષ ખોરાક મેળવે છે. પરિણામે તમને ખબર છે કે કોઈ પણ કોષ હોય જ્યારે એને પોષણ મળે અને ખોરાક મળે તો એ શું કરે? એની વૃદ્ધિ કરે, હે ને? કોઈ નાનું બાળક હોય, કોઈ પણ સજીવ હોય ને બેટા, એને જ્યારે ખોરાક મળે જ્યારે, તો એની શું થાય? વૃદ્ધિ થાય. ઓકે જી. તો જેમ આ કોષને ખોરાક મળે તો એ જે કોષ છે બેટા, એ કદમો કેવો બને? મોટો બને, વૃદ્ધિ કરે. વૃદ્ધિ કરે કે ના કરે? હા. અને પછી એ શું કરે કે એ એવું વિચારે કે હવે મારે વિભાજન પામવું છે. શું વિચારશે? એ વિચારશે કે હવે મારે શું પામવું છે? વિભાજન પામવું છે. તો આ એક જ કોષ છે એ તમારો 2 નાના બાળકોષોમાં શું થઈ જશે? વિભાજન પામી જશે. હવે તમને ખબર છે કે તમારો જન્મ તમારા મમ્મી પપ્પાએ મીન્સ કે તમે તમારા મમ્મી પપ્પા થ્રુ જન્મ્યા છો. ઓકે જી. એટલા માટે તમે એમને મમ્મી પપ્પા કહો છો. હવે સમજો, આ જે કોષ છે, એટલે આ 2 જે કોષ છે એને તમે બાળકોષ કહો છો. બાળકોષ કહો છો આ બંને કોષોને. શું કહો છો? બાળકોષો. કેમ બાળકોષો? કારણ કે આ નાના નાના કોષ છે. પરંતુ એ જન્મ્યા સમાધિ છે, એમનો ઉદ્ભવ સમાધિ થયો તો આ કોષમાં. એટલે આ બાળક હોય તો આને માતૃકોષ અથવા પિતૃકોષ કહી શકાય કે ના કહી શકાય? આ જે 2 કોષ છે એના આ કોષ એના મમ્મી કે પપ્પા બન્યો કે ના બન્યો? સમજી લો આ બંને કોષના પપ્પા આપણે આને બનાવી દઈએ તો આને કહીશું આપણે કહીશું પિતૃકોષ. શું કહીશું બેટાજી? આને પિતૃકોષ કહીશું. પિતૃકોષ. તો આ એક પિતૃકોષમાંથી 2 નવા બાળકોષોનું સર્જન થાય છે અને આ ક્રિયાને કહેવામાં આવે છે કોષ વિભાજન. કેમ થાય છે કોષ વિભાજન? સમજાવો સર અમને. તો સમજો, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપવાનો તમને પ્રયત્ન કરું. એક ઇમેજિનેશન કરો, જસ્ટ વિચારો કે તમારી સ્કૂલ છે. ઓકે જી. અને તમારા વર્ગખંડમાં 120 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. ભણાવવાવાળા શિક્ષક માત્ર ને માત્ર એક જ છે, અથવા ગુરુ, હે ને? જે તમારો ગુરુ છે અથવા શિક્ષક છે એ માત્ર ને માત્ર કેટલા છે? એક જ છે. 1 મિનિટ જોઈ, 2 મિનિટ ઊભા રહેજો. હા, વિડીયો ચાલુ જ છે. ઓકે. ભણાવવાવાળા શિક્ષકની સંખ્યા માત્ર એક જ છે. હવે તમે જ વિચારો કે 120 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. 120 વિદ્યાર્થીઓ શું ભણશે? અને એ શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીઓ પર નિયંત્રણ રાખી શકશે? નહીં રાખી શકે ને બેટાજી. કેમ નહીં રાખી શકે? કારણ કે આટલા બધા સ્ટુડન્ટો, હે ને? એમાં બી પાછલી બેન્ચીસવાળા તો બધા હો હા કરતા હશે, જોડે નાસ્તા કરતા હશે ને પેલા કાગળથી પ્લેન બનાવીને ફુર એવું કરતા, ગીતો ગાતા હશે મારા જેવા હશે તો, મેરે દેશ કી ધરતી સોના ઉગલે ઉગલે હીરે મોતી, હે ને? આવું બધું, હે ને બેટા? તો આવું બધું થતું હોય, પાછળ બેઠા હોય, આટલા બધા ઝુંડમાં બેઠા હોય તો શિક્ષક કંટ્રોલ ના કરી શકે ને? કઈ રીતે કરી શકે? તો હવે એ શિક્ષક શું કરે છે? એ જાય છે તમારી સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ જોડે. ઓકે જી. હવે એ પ્રિન્સિપલને જઈને એમ કહે છે કે સર, મારાથી આ ક્લાસ આખો કંટ્રોલ થતો નથી, તો મારા પાસે એક આઈડિયા છે કે આપણો જે વર્ગખંડના 120 વિદ્યાર્થીઓ છે, આ એક જ વર્ગખંડને આપણે 2 વર્ગખંડમાં વિભાજિત કરી દઈએ, ડિવાઈડ કરી દઈએ. એટલે કે 60 છોકરા એક વર્ગખંડમાં જશે અને 60 છોકરા બીજા વર્ગખંડમાં જશે. હવે આવું થાય એટલે શું થાય બેટા? કે જ્યારે 2 છોકરાઓ 60-60ના ગ્રુપમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા, 2 નવા વર્ગખંડમાં, એટલે હવે પેલા વર્ગખંડમાં 2 નવા શિક્ષક આવી ગયા, આ વર્ગખંડમાં જે હતા એ શિક્ષક રહ્યા. ઓકે જી. તો હવે થશે શું કે હવે કંટ્રોલિંગ આવશે. કેમ? કારણ કે હવે જે છોકરાઓ હતા, જે વિદ્યાર્થીઓ હતા, એમની સંખ્યા શું થઈ ગઈ? ઓછી થઈ ગઈ. એમની સંખ્યા ઘટી ગઈ. પરિણામે હવે એ શું કરી શકે? શિક્ષક એને કંટ્રોલ કરી શકે. એવી જ રીતે સમજો કે આ જે કોષ છે, ઓકે જી, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ જે કોષ છે એ છે તમારો વર્ગખંડ. આ જે કોષ છે એ છે તમારો વર્ગખંડ. ઓકે. આ કોષમાં જે કોષાંગિકાઓ આવેલી છે, શું આવેલું છે સર? શું આવેલું છે સરજી? અમને ફરીથી કહેજો. આ જે કોષ છે અને એમાં જે કોષાંગિકાઓ આવેલી છે, કોષાંગિકાઓ એટલે શું? કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી કાય, તારા કેન્દ્ર, હરિત કણ, લાઇસોસોમ, રિબોસોમ્સ, આને કોષમાં આવેલી અંગિકાઓ, એને આપણે કહીએ છીએ કોષાંગિકાઓ. તો આ જે વસ્તુ આવેલી છે, એ જે કોષાંગિકાઓ આવેલી છે એ છે તમારા વિદ્યાર્થીઓ. ઓકે. અને આ જે સેન્ટર પોર્શન છે તમારું, જેને તમે કોષ કેન્દ્ર કહો છો, એ છે તમારો શિક્ષક. હવે સંખ્યા વધી જઈ છે, કોષાંગિકાઓની ડિમાન્ડ્સ વધી રહી છે કે મને ફટાફટ આટલું પોષણ જોઈએ જ છે, મારે પૂરું પાડવું જ છે, મને આટલું જોઈશે જ. પરંતુ આ શિક્ષક જે છે તમારું કોષ કેન્દ્ર, એ આ વિદ્યાર્થીઓ એટલે તમારી કોષાંગિકાઓની જરૂરિયાતોને પૂરું કરી શકતો નથી.
જરૂરિયાતોને શું બેટા પૂરું કરી શકતો નથી. પરિણામે હવે શું થાય છે કે આનો જે પ્રિન્સિપલ હોય છે ને, કોષ કેન્દ્રનું નિયમન કોના દ્વારા થાય? તો કોષ કેન્દ્રિકા દ્વારા થાય. મિડલ પોર્શનમાં જે દેખાય છે ને એને કહેવામાં આવે છે કોષ કેન્દ્રિકા. ઓકે, તો કોષ કેન્દ્રિકા કોષ કેન્દ્રનું નિયમન કરતું હોય. તો શિક્ષક પ્રિન્સિપલને ફરિયાદ કરે છે કે હવે મારાથી કંટ્રોલ થતું નથી, તો 2 વર્ગખંડમાં વિભાજન પમાડ દો તમે. તો શું થશે બેટા કે પછી સ્ટોરી મેં તમને કીધી એ પ્રમાણે જે છોકરાઓ હશે, એટલે મીન્સ કે તમારી જે કોષાંગિકાઓ હશે એ સરખા ઇક્વલ ભાગમાં 2 અલગ અલગ કોષોમાં જતી રહેશે. પરિણામે શું થશે કે એમની જરૂરિયાતો જે હશે ને એ કોષ કેન્દ્ર સારી રીતે સંતોષી શકશે. ઠીક છે, આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થ્રુ મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો બહુકોષીય સજીવમાં ને એક કોષીય સજીવમાં આ એક મોટો તફાવત તમને જોવા મળી જશે. ઓકે, એક કોષીય સજીવો એ સીધા પાછા વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય છે. તમે જોજો, એક જ કોષ છે ને એટલે એક કોષ જે આખું એટમોસ્ફિયર છે ને એના સંપર્કમાં હોય છે. ઓકે જી, જ્યારે થાય છે શું કે બહુકોષીય સજીવોના બહારના કોષો તો તમને વાતાવરણમાં સંપર્કમાં લાગશે, પરંતુ અંદરના કોષો એ સીધા વાતાવરણના સંપર્કમાં હોતા નથી. આ પણ એક મોટો ડિફરન્સ છે, એક તફાવત છે. ઓકે જી, તો આ વસ્તુ થઈ ગઈ બહુકોષીય સજીવો અને એકકોષીય સજીવો વિશે. ક્લિયર છો આટલા સુધી? હવે તમારા શરીરના વિવિધ પ્રકારના કોષો જોવા મળી જ જાય છે, તમને ખબર છે હે ને? જોવા મળતા કોષો વિવિધ પ્રકારના છે. શુક્રકોષ છે, અંડકોષ છે, ચેતાકોષ છે, હે ને? પેલા મેદપૂર્ણ પેશીના કોષો આવેલા હોય છે, અસ્થિકોષો આવેલા હોય છે, અરેખિત સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે, રુધિરના કોષો આવેલા હોય છે. તો આવા વિવિધ પ્રકારના કોષો તમારા શરીરમાં તમને જોવા મળી જાય છે. ઓકે, તો આના વિશે થોડી માહિતી તમારે હોવી જોઈએ. આ યાદ રાખવાનું છે, આપણી NCERT બુકમાં આવેલું છે. ઓકે, અને દરેક કોષનો એક ચોક્કસ આકાર હોય છે અને દરેક કોષનું જે આખું ગ્રુપ હોય છે, જે આખું સર્કલ હોય છે, એક ચોક્કસ પ્રકારના કાર્ય સાથે જોડાયેલું હોય છે. જેમ મેં આગળ સમજાવ્યું કે આંખના કોષો માત્ર જોવાની કાર્ય, જો આંખની દ્રષ્ટિની ક્રિયાવિધિમાં જ મદદ કરશે, ખાવાની ક્રિયાવિધિમાં, સૂંઘવાની ક્રિયાવિધિમાં એ મદદ નહીં કરી શકે ને. એમ પર્ટિક્યુલર કોષોનું એક ચોક્કસ કાર્ય હોય છે બેટાજી. તો આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને તમે લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણા વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, કારણ કે વધુમાં વધુ આ વિડીયો બધા સાથે પહોંચી શકે. બીજું કે થોડાક સમયમાં થોડુંક કામમાં અટવાઈ ગયો છું, પરિણામે વિડીયોઝ થોડા આવી નથી રહ્યા. 9મા અને 10માના બહુ ટાઈમ થઈ જાય છે, પરંતુ હવે એવું નહીં થાય. 2-2, 3-3 દિવસે ફટાફટ તમને લેક્ચરો હું તમને આપતો રહીશ. ઠીક છે, તો યાર ઘરે રહો, સેફ રહો. ચલો મળીએ બીજા લેક્ચરમાં.